बार कर मीनती, राधा श्यामी आगे दया करो दाता मेरे, चित चरण में लागे जन्म जन्म रही भूल में, नहीं पाया भेदा काल कलम के जाल में, रही बौदक खेदा जगत जीव भर मता फिरे, नितो चारु खानी ज्ञानी जोगी पिल रहे, सब मन की धानी भाग जगा मेरा अधिका, मिले सद्गुरु आई राधा स्वामी नाम का, मोहि वेद जनाई, ऊंचा से ऊंचा देश है ओहो अधर टिखानी, बिना शांत पावे नहीं श्रुत शाब्द निशानी, राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई, मेरा अनुराग जगाय के घर पहुँचवाई, साधु संग कर सार रसो मैंने पिया लगाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतो नाई, तड़पाए उठे बेकल रहू कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस निता निता रहू गाहे मन धीर थाई, सूरत चले आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा, ए आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण मिवासा, तुम बिना कोई समर्थ नहीं, जैसे माँ गुरु दाना प्रेम धार भरोसा करो, खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी सुकरु करु कारता रहु, नितो राधा स्वामी तुम बिना कोई समर्थ नहीं, जैसे माँ गुरु दाना प्रेम धार भरोसा करो, खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी सुकरु करु कारता रहु, नितो राधा स्वामी सुकरु करु कारता रहु, नितो राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार, साधु संग मही देवनित परम गुरु दाता, कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आर्दिय नादिय पार, राधा स्वामी परम पितो मही तुम सदा आधार, बार बार बल जाओ तन मन वार चरण पा, कैम फले मही गाओ मेहर करी जस कृपा करो, धन्य धन्य गुरुदेवा दयार सिंधु पूरन धनी, नित कहूँ तुम सेवा, अचला भक्ति मही देव प्रभु, दीनय दीनय नाथ हाथ गहा तुम मान करो, अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभा सब विधि अब गुण हारमयी, प्रभु राखो मेरी लाज, तुम दारे अब मई पड़ा,
राधास्वामी गुरु समरथा, तुम बिना और न दूसरा, अब करो दया पड़त कसर, तुम दारे अति विलम्ब क्यों, दया करो मेरे साइया, देह प्रेम की दान, दुख सुख कछु भय प्रेम नहीं, छूटे सबय उत्पात, दया करो मेरे साइया, देह प्रेम की दात, दुख सुख कछु भय प्रेम नहीं, छूटे सबय उत्पात, बार बार कर जोर कर, सविनय करो पुकार, साधु संघ मही देवनित, परम गुरु दाता, साधु संघ मही देवनित, परम पिता दाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं व्यक्तं येन कीटरं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। छिद्दपेन परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नागुरुवादिकां तत्तो नागुरुवादिकां तपो तत्त्वज्ञान परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादि अन्यश्च गुरु परम दैवतं, गुरुपरं ततो नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद परमशिवं केवलं ज्ञानं मूर्तिं नन्दातीतं गगनशास्त्रिदं तद्ब्रह्मादिलक्षलम् एकमनित्यं विमलमचालं सर्वाक्षि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणयुतं सद्गुरुतं नमामि, सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि। জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। আমরা রীতা মায়ের কাছ থেকে প্রার্থনা শুনলাম সুন্দরভাবে, তার এবং তার পরিবারের মঙ্গল কামনা করছি। এবারে আমরা বিশ্ববাসীর শান্তি কামনায় এবং আমাদের প্রধান আচার্যদেব পূজ্যপাদ দাদার শারীরিক সুস্থতার কামনায় 2 মিনিট নাম ধ্যান করব। নামের সময়
জয় গুরু সকলকে। আমরা নাম ধ্যানের পর সৎসঙ্গের এই পর্যায়ে পরম প্রেমমূর্তি ঠাকুরের আমাদের জীবনের সঠিক পথে চালানোর জন্য তিনি আমাদের যে অমীয় বাণী ইউনিভার্সাল ট্রুথ সম্বলিত কিছু হাজার হাজার বাণী দিয়েছেন, আর সেই অমীয় গ্রন্থাদি পাঠ করব। প্রথমে সত্যানুসরণ পাঠ করবেন সদ্যশ্রী রামকৃষ্ণ বার, বেতুল, মধ্যপ্রদেশ থেকে। দাদা, আপনি জয়েন করেছেন? উপস্থিত যারা আছেন তাদের কাছে সত্যশোধন বইটা থাকে, তাহলে একটু পাঠ করে দিতেন বাংলায়। দাদা আমি পাঠ করে দিচ্ছি। জয় গুরু দাদা। গৌতমদা পাঠ, গৌতমদা পাঠ হ্যাঁ, করে দিন। জয় গুরু। ধনী হও, ক্ষতি নাই, কিন্তু দীন এবং দাতা হও। ধনবান যদি অহংকারী হয়, সে দুর্দশায় অবনত হয়। দীনতাহীন অহংকারী ধনী প্রায়ই অবিশ্বাসী হয়, আর তার হৃদয়ে স্বর্গের দ্বার খোলে না। অহংকারী ধনী মলিনতার দাস, তাই জ্ঞানকে উপেক্ষা করে। শান্তি শান্তি শান্তি। পৃষ্ঠা সংখ্যা 39। জয় গুরুদেব। জয় গুরু দাদা। আমরা সত্যশোধন পাঠ শুনলাম। অসমীয়া ভাষায় পাঠ করবেন শ্রী সুশ্রী বিনীতা রায়মা। আপনি জয়েন করেছেন? জয়েন দেখছি না। নারীর নীতি, নারীর নীতি বইটি পাঠ করবেন শ্রীজি ঠাকুরের অমীয় গ্রন্থি শুক্লা রায়মা। ওনাকেও জয়েন দেখছি না। যদি অন্য কারো কাছে থাকে বইটার সামনে পাঠ করে দিন। আমি করে দেবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। মানে সম্পদদার বাণীঘাটে সব নাম দিয়েছিল, তো দেখছি কেউই জয়েন করেনি। ঠিক আছে, আমি দেখছি ব্যাপারটা, আপনি পাঠ করে দিন মা। আচ্ছা দাদা, জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের নারী নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। চাওয়ার বিলাসিতা। যখনই দেখিবে তোমার বাক ব্যবহার চলন চরিত্র ও লাগিয়া থাকা তোমার চাওয়াকে যেমন করিয়া পাইতে পারে, তাহাকে সহজভাবে অনুসরণ করিতেছে না। নিশ্চয়ই জানিও তোমার চাওয়ার খাঁটি নয়, চাওয়ার বিলাসিতা মাত্র। বাণী সংখ্যা 11। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। আমরা মায়ের কাছ থেকে একটি অমোঘ বাণী শুনলাম নারীর নীতি থেকে। এবার স্বাস্থ্য সদাচার থেকে পাঠ করবেন শ্রী উদয় শর্মা, ত্রিপুরা থেকে। সম্পদদা, আপনি কি যুক্ত আছেন? জয় গুরু। সম্পদদা জয়েন হয়নি। যাই হোক, আমি যদি অন্য কারো কাছে স্বাস্থ্য সদাচার বইটি থাকে তাহলে প্লিজ একটু পাঠ করে দিন। জয় গুরু। যদি কারো কাছে স্বাস্থ্য সদাচার বইটি থাকে একটু পাঠ করে দিলে ভালো হতো। দাদা আমি করব। হ্যাঁ দাদা, পাঠ করে দিন। ঠিক আছে। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हिंदी से अनुकूल चंद्र श्री স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। উৎসব করো কিন্তু শিষ্টাচারকে বর্জন করো না। সাধ্য বা অভ্যাস্ত সদাচারকে যদি ভাঙতে শুরু করো তবে অভ্যাসও ভেঙে যাবে। যা সাধছ সেটাও নষ্ট পাবে।
অনুশাসিত ব্যক্তিত্ব, বিধি বিনয়ী ধৃতির প্রকাট মূর্তি, ঈশ্বরী বিধাতা। বাণী সংখ্যা 43, পৃষ্ঠা ক্রমাঙ্ক 21। জয়গুরু দাদা। শ্রদ্ধেয় তপন ঢালিদা আমাদের স্বাস্থ্য সদাচার গ্রন্থ থেকে অমোঘ বাণী পাঠ করলেন। তার এবং তার পরিবারের মঙ্গল কামনা করছি। দাদা ভালো থাকবেন। আমরা এবারে পরম প্রেমাশ্রী ঠাকুরের আজকের এই তাকে উদ্দেশ্য করে এই যে সৎসঙ্গ হচ্ছে ইউনিভার্সাল সৎসঙ্গের পক্ষ থেকে, এই পর্যায়ে আমরা সঙ্গীতে যাব। প্রথমেই আমি সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য ছত্তিশগড় থেকে শ্রীমতী পুষ্পা ঢালিমাকে আহ্বান করছি। আপনি সঙ্গীত পরিবেশন করুন। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে। সকলকে জয় গুরু। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হে ঈশ্বর তুমি রক্ষা করো, আমরা তোমার লয়েছি চরণ। হে ঈশ্বর তুমি রক্ষা করো, আমরা তোমার লয়েছি চরণ। বৌমা চরে প্রভু আশিস তোমার, তাতে জীবন। হে ঈশ্বর তুমি রক্ষা করো, আমরা তোমারি লয়েছি শরণ। সংকটে বিপদে তোমাকে ডাকি, করি যে আর্তনাদ শোনো নাকি। সংকটে বিপদে তোমাকে ডাকি, করি যে আর্তনাদ শোনো নাকি। নিবেদিত প্রাণ চাই শুধু ত্রাণ, আলোয় আলোয় ভরে যাবে যে মন। ঈশ্বর তুমি রক্ষা করো, আমরা তোমারি লয়েছি চরণ। তোমার আশিস তবু মাথায় নিয়ে, পার বয়ে যায় আধার নিশান। তোমার আশিস তবু মাথায় নিয়ে, পার বয়ে যায় আধার নিশান। চরণ চিহ্ন তব শরণ করে, আমরা যে পাই পথের দিশা। তোমার করুণার দয়া না পেলে, এই দেবে আধার পথে প্রদীপ জেলে। তোমার করুণার দয়া না পেলে, এই দেবে আধার পথে প্রদীপ জেলে। চিত্ত সকল হোক নির্মল, তোমারি আদেশ মেনে চলি সারাক্ষণ। ঈশ্বর তুমি রক্ষা করো, আমরা তোমারি লয়েছি শরণ। ঈশ্বর তুমি রক্ষা করো, আমরা তোমারি লয়েছি চরণ। ঈশ্বর তুমি রক্ষা করো, আমরা তোমারি লয়েছি চরণ। জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী পুষ্পা ঢালি মায়ের কাছ থেকে আমরা একটি অপূর্ব সঙ্গীত শুনলাম। তিনি তার সঙ্গীতটি শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে নিবেদন করলেন। বস্তুত আমরা মিউজিক এবং সুর ছন্দের তাহলে কথাগুলো আমরা ঠিক মানে আমাদের হৃদয়ে
গ্রাহী হয়ে ওঠে না, কিন্তু তিনি যে খালি গলায় এই গানটি পরিবেশন করলেন, তার কথাগুলো আমাদের মর্মে এসে স্পর্শ করলো। সুন্দর হয়েছে মা। জয় গুরু। ভালো থাকবেন। জয় জয় গুরু। এবারে জগদীশ কর্মকারদাকে আমি সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য আহ্বান করছি। জগদীশ দা, জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। দেখবি যদি মনের মানুষ, দেখবি যদি মনের মানুষ, দেও ঘরেতে আয় রে আয়। আজও সে তো করেছে লীলা আচার্য পরম্পরায়। আজও সে তো করেছে লীলা আচার্য পরম্পরায়। দেখবি যদি মনে, দেখবি যদি মনের মানুষ, দেও ঘরেতে আয় রে আয়। আজও সে তো করেছে লীলা আচার্য পরম্পরায়। আজও সে তো লীলা আচার্য পরম্পরায়। ডাক্তার যেমন নারী ধরে রোগীর রোগ সারায়, গুরু তেমন হাতটি ধরে ভব নদী পার করায়, ভব নদী পার করায়। ডাক্তার যেমন নারী ধরে রোগীর রোগ সারায়, গুরু তেমন হাতটি ধরে ভব নদী পার করায়, ভব নদী পার করায়। চোর তখন হয় রে সাধু, সৎ নামের এমনি জাদু। চোর তখন হয় রে সাধু, সৎ নামের এমনি জাদু। পান করিলে নামের মধু, পান করিলে নামের মধু, ত্রিতাপ জ্বালা ঘুচে যায়। আজও সে তো করছে লীলা আচার্য পরম্পরায়। আজও সে তো করছে লীলা আচার্য পরম্পরায়। দেখবি যদি মনের মানুষ, দেখবি যদি মনের মানুষ, দেও ঘরেতে আয় রে আয়। আজও সে তো করেছে লীলা আচার্য পরম্পরায়। আজও সে তো করেছে লীলা আচার্য পরম্পরায়। জন্মদাতা পিতা মাতায় আসল দেবতা, তাদের সেবা না করেই পুজলি মাটির দেবতা। জন্মদাতা পিতা মাতায় আসল দেবতা, তাদের সেবা না করেই পুজলি মাটির দেবতা, পুজলি মাটির দেবতা। যত বড় হও না নেতা, সবই তোমার যাবে বৃথা। যত বড় হও না নেতা, সবই তোমার যাবে বৃথা। বলে গেছেন বিশ্বপিতা, বলে গেছেন বিশ্বপিতা, থাকতে সময় ফিরে আয়। আজও সে তো করছে লীলা আচার্য পরম্পরায়। আজও সে তো করছে লীলা আচার্য পরম্পরায়। দেখবি যদি মনের মানুষ, দেখবি যদি মনের মানুষ, দেও ঘরেতে আয় রে আয়। আজও সে তো করছে লীলা আচার্য পরম্পরায়। আজও সে তো করছে লীলা আচার্য পরম্পরায়। ভক্তিবিহীন ভাবের ঘুঘু উড়ছো সারা দুনিয়ায়, কখন কি করছো তুমি সেজন কিন্তু দেখতে পাই, সেজন কিন্তু দেখতে পাই। ভক্তিবিহীন ভাবের ঘুঘু উড়ছো সারা দুনিয়ায়,
কখন কি করছো তুমি সেজন কিন্তু দেখতে পাই, সেজন কিন্তু দেখতে পাই। থাকতে সময় অবহেলায় বৃত্তি ধনে সবই হারাই, থাকতে সময় অবহেলায় বৃত্তি ধনে সবই হারাই। বিধাতারে বিচারে খেলায়, বিধাতারে বিচারে খেলায় ধরে নেবে দারোগায়। আজ সে তো করেছে লীলা আচার্য পরম্পরায়, আজ সে তো করেছে লীলা আচার্য পরম্পরায়। দেখবি যদি মনের মানুষ, দেখবি যদি মনের মানুষ দেও ঘরেতে আয় রে আয়। আজ সে তো করেছে লীলা আচার্য পরম্পরায়, আজ সে তো করেছে লীলা আচার্য পরম্পরায়, আজ সে তো করেছে লীলা আচার্য পরম্পরায়। জগদীশ কর্মকারদার কাছ থেকে আবার আমরা একটা অপূর্ব সঙ্গীত শুনলাম, তার এবং তার পরিবারের মঙ্গল কামনা করছি। আমাদের মাঝে হিমাদ্রিদা এখনো জয়েন করতে পারছে না, ওনার ছড়ার গান আছে। তার আগে মণি দত্ত মা ওমান থেকে যদি একটু সঙ্গীত পরিবেশন করতেন খুব ভালো হতো। মণি দত্ত মা। উনি আইডিতে জয়েন আছে কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, যদি অন্য কেউ এই মুহূর্তে। জয়গুরু দাদা, আমি করব। বিনয় চক্রবর্তী মা বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, বীণা চক্রবর্তী। হ্যাঁ মা, একটু সঙ্গীত পরিবেশন করুন, আমাদের হিমাদ্রিদার একটু পরেই জয়েন করবে, তারপরে। আচ্ছা, ঠিক ঠিক আছে। আছে। জয় গুরু সবাই। নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও, তুমি মোরে। নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও, তুমি মোরে। তোমারি নাম, তোমারি ধ্যান করব মোরা জীবন ভরে। নিষ্ঠা দাও, তোমার দয়ায় যেন গাইতে পারি, তোমার কৃপায় যেন বলতে পারি, তোমার দয়ায় যেন গাইতে পারি, তোমার কৃপায় যেন বলতে পারি। তোমার আদেশ মাথায় নিয়ে, তোমার আদেশ মাথায় নিয়ে সারাটি জীবন যেন চলতে পারি, যেন চলতে পারি। নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও, তুমি মোরে। নিষ্ঠা দাও, তুমি ছাড়া মোর আর কেহ নাই, তোমার চরণে প্রভু দিও মোরে ঠাই। তুমি ছাড়া মোর আর কেহ নাই, তোমার চরণে প্রভু দিও
রাখি হে প্রিয় এই মিনতি, রাখি হে প্রিয় থেকো তুমি চিরদিন হৃদয় জুড়ে, হৃদয় জুড়ে নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও তুমি মোরে, তোমারি নাম তোমারি ধ্যান করব আমি জীবন ভরে, নিষ্ঠা দাও। জয় গুরু, জয় গুরু দাদা। জয় গুরুমা। আমরা বিনয় চক্রবর্তী মায়ের কাছ থেকে অপূর্ব সঙ্গীত শুনলাম। তিনি তার সঙ্গীত পরমপ্রেমা শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে নিবেদন করলেন। প্রতিটি সৎসঙ্গেই শ্রী শ্রী ঠাকুর উপস্থিত থাকেন, এটা আমরা সবাই জানি। তার এই নিবেদন খুব ভালো লাগলো। আমরা তার এবং তার পরিবারের মঙ্গল কামনা করছি। এবারে আমি শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রী হিমাদ্রি মণ্ডল দাকে ছড়ার গান পরিবেশন এবং সেই সঙ্গে নিজের ঠাকুরের কথাও একটু বলেন, ভালো লাগবে। দাদা, আপনি জয়েন করেছেন তো? জয় গুরু, জয় গুরু। হ্যাঁ, জয়গুরু দাদা, জয়গুরু সবাইকে। পরমদয়ালের রাতুল চরণে প্রণাম জানিয়ে আমি পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীমুখ নিশ্চিত সহস্র সহস্র বাণী ও ছড়ার মধ্যে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে একটি পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। বিষয় স্বাস্থ্য। শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে যত্ন করে শরীরটাকে সহন পটু সুস্থ রাখি, বিধি মাফিক চালাস থাকে। শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে যত্ন করে শরীরটাকে সহন পটু সুস্থ রাখি, বিধি মাফিক চালাস থাকে। শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে যত সহজ এই যেখানে স্বাস্থ্য সেথায় হাস্যমুখ, এমন তর স্বাস্থ্য পেলে দেহের আয়ু প্রাণের সুখ। যত সহজ ওই যেখানে স্বাস্থ্য সেথায় হাস্যমুখ, এমন তর স্বাস্থ্য পেলে দেহের আয়ু প্রাণের সুখ। কি করে বাকি এড়িয়ে স্বাস্থ্যটি তোর নিটল থাকে, কি করে বাকি এড়িয়ে স্বাস্থ্যটি তোর নিটল থাকে। ওই তো বুঝি স্বাস্থ্য বিধি করবি না যায় রোগ বিপাকে। শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে যত্ন করে শরীরটাকে সহন পটু সুস্থ রাখিস, বিধি মাফিক চালাস তাকে। যত সহজ সহজাহার সব স্বাভাবিক, সহজ সুখে বসবাস, উন্নয়নে তৎপরতা, দক্ষ কর্মী ন্যায়ের দাস। যত সহজ সব স্বাভাবিক, সহজ সুখে বসবাস, উন্নয়নে তৎপরতা, দক্ষ কর্মী ন্যায়ের দাস। মনটা দুষ্ট বলেই জানিস রোগের আথাল হয় হয়, ওইটাকে তুই এড়িয়ে চলিস করবি ব্যাধি জয়। মনটা দুষ্ট বলেই জানিস
রোগের আথাল হয় হয়, ওইটাকে তুই এড়িয়ে চলিস, করবি ব্যাধি জয়। কাজের ঝোঁকে ছুটবি যতই শরীর ভুলে থেকে, কাজের ঝোঁকে ছুটবি যতই শরীর ভুলে থেকে, শরীর হবে সহন পটু, স্বাস্থ্য আসবে হেকে। শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে যত্ন করি শরীরটাকে, সহন পটু সুস্থ রাখিস, বিধিমাফিক চালাস তাকে। শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে পরের গামছা কাপড় পরা, বিছানা বালিশে শোয়া, ব্যাধির বিপাক দুর্দশাকে উড়িয়ে দেহেতে নেওয়া। পরের গামছা কাপড় পরা, বিছানা বালিশে শোয়া, ব্যাধির বিপাক দুর্দশাকে উড়িয়ে দেহেতে নেওয়া। স্পর্শ দোষে বীজাণু ধায় সংশোভিতে মন, ওই দেখে তুই চলিস ফিরিস, বুঝিবি যখন। স্পর্শ দোষে বীজাণু ধায় সংশোভিতে মন, ওই দেখে তুই চলিস ফিরিস, বুঝলিবি যখন। ছেলে মেয়ে কম হলেও তা বেঁচে বলতে সুখে থাকে, ছেলে মেয়ে কম হলেও তা বেঁচে বলতে সুখে থাকে। সেই নিয়মে চলতে থাকি, বলিস কহিস তাই সবাকে। শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে যত্ন করি শরীরটাকে, সহন পটু সুস্থ রাখিস, বিধিমাফিক চালাস তাকে। শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে যত্ন করি শরীরটাকে, সহন পটু সুস্থ রাখিস, বিধিমাফিক চালাস তাকে। শ্রী বিগ্রহের মন্দির ভেবে যত্ন করিস শরীরটাকে। জয় গুরু। জয়গুরু দাদা, মানে আপনার অপূর্ব ছড়ার গান শুনলাম। আপনি শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে যে ছড়ার গান নিবেদন করলেন, আমাদের এই কথাগুলো আমরা বাস্তবে পালন করার চেষ্টা করব। যদি আপনি 5-10 মিনিট একটু ইষ্ট প্রসঙ্গ করতেন ঠাকুর সম্পর্কে, মানে ঠাকুরের। পরম দয়ালের হুম। রাতুল চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। পরমার্থার জগৎজননী শ্রী শ্রী বড়মা, পরম পূজ্যবাদ শ্রী শ্রী বড়দা, আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা, পূজনীয় বাবাই দাদা এবং পরম পূজনীয় অবিন দাদা, প্রত্যেকের শ্রী চরণে আমার শতকোটি প্রণাম। অনলাইনে উপস্থিত সবাইকে আমার আনন্দিত জয়গুরু। ইষ্ট পূজারী দাদা ও মায়েরা, ছোট ছোট ভাই বোনেরা, সবাইকে যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম, জয়গুরু, স্নেহাশিস জানাই। আজকের এই মহতী সৎসঙ্গে উপস্থিত থাকতে পেরে আমার নিজেকে খুবই ভালো লাগছে। ছড়ার গানের আজকের আমি আমাদের দাদার কাছ থেকে ছড়ার গান করার আমি সুযোগ পেয়েছি, পরম দয়ালের রাতুল চরণে নিবেদন করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে খুব ধন্য মনে করছি। এবং অনলাইনে উপস্থিত শুদ্ধ দাদা ও মায়েরা, কয়েকটা কথা আপনাদের সামনে আমি জানাতে চাই। আজকের এই বর্তমান ঘুণধরা সমাজ ব্যবস্থার পরতে পরতে, পলকে পলকে, ছলকে ছলকে অন্যায়, অত্যাচার, অবজ্ঞা, প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই, স্বার্থপরতা, শ্রদ্ধাহীনতা প্রবৃত্তি কেন্দ্রিক চলন আমাদের মধ্যে। এবারে শ্রী শ্রী ঠাকুর এলেন আমাদের মধ্যে মানুষ রূপে, মানুষ হয়ে মানুষের মাঝখানে তিনি লীলা করছেন। এবারে চাইছেন একটা আলোকিত জীবন প্রত্যেকটা মানুষের। দীক্ষার কথা কেন বললেন? একটা মানুষকে দেখে আমাদের সবচেয়ে বেশি ভয়। খুন করছে, রাহাজানি করছে, ধর্ষণ করছে, চুরি করছে, বদমাশি করছে, গুন্ডামি করছে,
ছিনতাই করছে একটা মানুষ। আজকে জন্তু জানোয়ারকে দেখে অত ভয় পাই না আমরা, রাতের অন্ধকারে যখন পথ চলি তখন মানুষকে দেখি বেশি ভয় মানুষের। তাই এবারে শ্রী ঠাকুর এলেন মানুষের মাঝখানে, মানুষকে আলোকিত জীবন গঠনের জন্য ম্যান মেকিং ইনস্টিটিউশন গড়তে চাইলেন, মানুষ তৈরির কারখানা। তাই 3.5 কোটি দীক্ষার কথা ঘোষণা করলেন। যদি কিছু মানুষকে বাঁচানো যায়, আমি আমারগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে যেতে এসেছি, 10,000 বছর আর কাউকে আসতে হবে না, আমি যা দিয়ে গেলাম। এতটাই গ্যারান্টি, এতটাই ভালোবাসা আমাদের জন্য। তাই তিনি লোকভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে তার পুত্র পৌত্রদের দিয়ে ভিক্ষা করিয়ে বেড়াচ্ছেন। রেখে গেছেন আমাদের মঙ্গলের জন্য আচার্য পরম্পরা, রেখে গেলেন। আজকে দীক্ষার উপরে এত জোর দিলেন। বাবাই দাদার 100 দিনের দীক্ষা পরিক্রমা প্রমাণ করেছিল করোনার ঢেউ আছড়ে পড়বে, প্রথম করোনার ঢেউ, আমরা তখন বুঝতে পারিনি। আবার 3.5 কোটি দীক্ষা ঘোষণা করে দিলেন আমাদের জন্য, আমাদের বেঁচে থাকার জন্য। এতটাই ভালোবাসা আমাদের প্রতি। বলছেন লাভ হিম টু লাভ হিম অ্যালোন। তাই ভালোবাসার জন্য তাকে ভালোবাসো। ডিস্টর্টেড লাভ ইজ নো লাভ, বাট সাবলিমেটেড লাভ ইজ রিয়েল লাভ। বিকৃত প্রীতি প্রীতি নয়, ভূমায়িত প্রীতি হচ্ছে প্রীতি। শিশু ঠাকুর এইভাবে বললেন। আজকের এই বিভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থায় তার এই আগমন এক নতুন স্বর্ণময় ভবিষ্যতের সূচনা করছে আমাদের জীবনে। প্রচলন করলেন ইষ্টভীতি দীক্ষার পরে। বলছেন দীক্ষা মানুষকে তার পূর্বকৃত নৃশংস আচরণ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে, নিজেকে রেকটিফাই করতে পারে দীক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ। আর মানুষ যদি ভগবানের বাঁধনে বাধা না পড়ে, তাহলে সে শয়তানের বাঁধনে বাধা পড়বেই। তাই একটা মানুষের আলোকিত জীবন গঠন করতে চাইলেন, সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়তে চাইলেন, সুস্থ সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে চাইলেন, সারা পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাইলেন পরম দয়াল। প্রচলন করলেন ইষ্টভীতি, প্র্যাকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালাইজড কন্ডেন্স ফর্ম অফ সাইকোফিজিক্যাল অ্যাসেটিক ডিভোশন। শরীর মানস তপস্যাপরায়ণ ভক্তির বাস্তব কার্যকরী সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ইষ্টভীতি, আমাদের বেঁচে থাকার হেলমেট। ইষ্টপ্রাণতার স্পাইন, মেরুদণ্ড। রাবণের ছেলে মেঘনাদ করত যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে কেউ মারতে না পারে। তাই সেই ইষ্টভীতির প্রচলন করলেন। আমরা দীক্ষা নিয়ে যাই করি না কেন, সবকিছুর সারবর্তা হচ্ছে, সারমর্ম হচ্ছে, সবকিছু লুকিয়ে আছে ইষ্টভীতির মধ্যে। আমাদের উন্নয়ন অব্যাহত আছে ইষ্টভীতির মধ্যে। বলছেন যজন যাজন, ইষ্টভীতির মধ্যে ভাত কাপড় সব আছে। সেই ইষ্টভীতিটাকে শ্রদ্ধা ভরে ইষ্টভীতি নিত্য পালিস, পালন করিস, কাটবে পাস। জরা ব্যাধি মৃত্যুকে জয় করতে পারবো আমরা এই ইষ্টভীতির মধ্যে দিয়ে। অকাল মৃত্যু রোধ করে, আমাদের বেঁচে থাকার হেলমেট নিকুম্ভিলা যজ্ঞ। সেই ইষ্টভীতির উপর আমাদের জোর দিতে হবে এবং সেই ইষ্টভীতি নিয়েই বিভ্রান্তির পথে আমরা পরিচালিত হই। সমাজ ব্যবস্থায় ইষ্টভীতি নিয়ে অনেক আলোচনা, আর শ্রী ঠাকুর এই জায়গাটাকে বড় করে ধরলেন। মহাভারতে শান্তি পর্বে ইষ্টভীতির কথা আছে। আমরা অনেক আগে থেকে ইষ্টভীতির প্রচলন আছে। গভীর গির্জ সূত্রে মহাভারতে শান্তি পর্বে ইষ্টভীতির কথা রয়েছে। ইষ্টভীতি নিকুম্ভিলা যজ্ঞ। কখন ইষ্টভীতি করব? শ্রী ঠাকুর বললেন অরুণুষার আগেই করিস রাত্রিসজ্জার সকল ত্যাগ, ওই রাগেরই অনুরাগে করিস ইষ্টভীতির জাগ। ডাকে পাখি না ছাড়ে বাসা, তারে কয় উষা। সেই সময় ইষ্টভীতি করতে হবে। সেই অরুণ উষার আগেই করিস রাত্রি সজ্জার সকল ত্যাগ, ওই রাগেরই অনুরাগে করিস ইষ্টভীতির জাগ। আমরা যখন তখন 9টায় ঘুম ভাঙলে 9টায় উঠে ইষ্টভীতি করছি। যা ইচ্ছা তা করবে তুমি, তা কিন্তু চলবে না। ভালো ছাড়া মন্দ করলে পরিস্থিতি ছাড়বে না। ঠাকুরের পায়ে মাথা ঠুকে ফাঁকিতে চাস বাগাতে মাল, ঠাকুর কি তোর এমনি বেকুব ফাঁকি দেখেও নয় সামাল। লাগ ধান্দায় মনটি ব্যস্ত, ইষ্ট ধান্দায় বুঝলি না, তবুও চাস বিধির দয়া মতিচ্ছন্ন বুঝলি না। বাস্তবভাবে দেখিয়েছেন ইষ্টভীতি। 100 টাকা, 1 লক্ষ টাকা বেতন পাই, 50 পয়সা দিয়ে ইষ্টভীতি করি, যে পয়সাটা অচল। 1 টাকা দিয়ে ইষ্টভীতি করি, দায় সারা কাজ। দৈনন্দিন আহার যেমন ইষ্টভীতি রাখিস তেমন, অতটা সোজা নয়। আমাদের দেওয়ার হাত নেই, নেওয়ার হাতটাই বেশি লম্বা।
তাই দৈনন্দিন আহার যেমন ইষ্টভীতি রাখিস তেমন, তাই এই ইষ্টভীতির ব্যাপারে কোনো কার্পণ্য চলবে না। এটাকে সঠিকভাবে করা, সঠিক নিয়মে ইষ্টভীতিটাকে প্রতিপালন করা। আর আনএক্সপেক্টেডলি, আনকন্ডিশনালি শ্রী ঠাকুর ইষ্টভীতির ব্যাপারে বললেন অপ্রত্যাশী এবং নিঃশর্ত হতে বললেন। কোনো প্রত্যাশা না রেখে প্রিয়তমের জন্য যেমন করি, মা বাবা ভাই বোন সন্তান সন্ততি স্ত্রী পুত্র পরিজনের জন্য যেমন করি, মন থেকে অন্তর থেকে করি, তেমনি অন্তর থেকে ইষ্টভীতি নিবেদন করা। দয়াল ঠাকুর, আমার ইষ্টভীতি তুমি গ্রহণ করো ঠাকুর, দয়া করে গ্রহণ করো ঠাকুর, কৃপা করে গ্রহণ করো ঠাকুর। তাই বললেন ইষ্টভীতির মধ্যে ভাত কাপড় সব আছে। আমার ছেলের সুস্থতা, মেয়ের বিবাহ, ছেলের বিবাহ, পড়াশুনো, সার্বিক উন্নয়ন লুকিয়ে আছে ইষ্টভীতির মধ্যে। তাই যিনি তোমাকে প্রতিপালন করিতেছেন, যিনি তোমার উপকারী, তাকে তুষ্ট পুষ্ট সম্বর্ধনশীল করাই যদি তোমার জীবনের সহজ শর্ত হয়ে থাকে, তুমি অনতিবিলম্বে সম্বর্ধনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, তাতে সন্দেহ নেই। ইষ্টভীতি করি 50 পয়সা, দেওঘরে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করি, আমার এটা হলো না, ওটা হলো না, এই হলো না, সেই হলো না। কিচ্ছু করা লাগবে না। যদি ইষ্টভীতিটা ঠিক ঠিক করতে পারি, তাকে নিবেদন যদি ঠিক ঠিক করতে পারি, তাকে তার ভরণ পোষণ যদি ঠিক ঠিক দিতে পারি, আর তাকে যদি ভাবতে পারি তিনি আমার সর্বময় কর্তা। আমার সংসারে কতজন আছে, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আপনারা বাড়িতে কতজন, তাকে সর্বময় কর্তা রেখেই আমরা বাড়ির মেম্বারদের হিসেব বলবো। যদি 3 জন আমাদের বাড়িতে থাকে বলবো 4 জন। পরম দয়াল হচ্ছেন আমাদের অভিভাবক। তাই তার জন্য প্রাণের টান হলে, তার সঙ্গ করলে, তার সেবা করলে, নিজেকে তন্মুখী করে নিয়ন্ত্রিত করে চললে, যজন যাজন ইষ্টভীতি করলে, সস্তহিনী সদাচার প্রতিপালন করলে, তার জানা কত কিছু যে বেমালুম ভাবে নিজের জানার মধ্যে চলে আসে, তা ঠাউর করা কঠিন। দেখবে এক, শুনবে আর এক। তাই অত সহজ নয়। টোটাল স্যারেন্ডার, আত্মনিবেদন, একদম টোটাল স্যারেন্ডার, তিনি আমার সংসারের সর্বময় কর্তা। ব্যাস, এই ভাবনা যদি আমাদের মধ্যে থাকে, উন্নয়ন অব্যাহত, আমার ভান্ডার খালি হবে না। আর ইষ্ট কাজে যদি আমি যোগান দিতে পারি, এটা সবচেয়ে পরম সৌভাগ্য। আমরা দিতে পারি না। ইষ্টের যোগানের জন্য যখন গুরু ভাইরা বাড়িতে আসে, তখন অনেক অভাব অভিযোগের কথা বলি। শ্রী ঠাকুর বলছেন, অভাব যখন মারবে ছো, যা জোটে দিস পাবি জো। এটাই তার পরীক্ষার সময়। তাই দেখেছি আমরা দুহাত ভরে যদি দিয়ে দিই, তিনি আমাদেরকে অসাধারণ ভাবে আমাদের মধ্যে সেটা রিটার্ন দেন। আমরা বাস্তবভাবে সেটা দেখেছি। তাই পরম দয়ালের এই যে লীলা, বাস্তবভাবে আচার্য পরম্পরায় যে লীলা করছেন, এবং যজন যাজন ইষ্টভীতি সস্তহিনী সদাচার প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে যদি আমরা দৈনন্দিন জীবনে তাকে জীবনে ধারণ করে চলি, পালন করে চলি, পোষণ করে চলি, তাহলে সার্বিক উন্নতি সম্ভব। জন্মিলে মরিতে হবে, অমরকে কোথা কবে, চিরস্থির কবে নির্হায়রি জীবন নদী। ম্যান ইজ মোর্টাল, মানুষ মরণশীল, আমরা একদিন চলে যাব। কিন্তু জরা ব্যাধি অকাল মৃত্যুর হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। এইটাই আমাদের পরম পাওয়া, তাকে ধরে আমাদের জীবনের পরম পাওয়া, পরম প্রাপ্তি, তাকে ধরে যে আমরা এইভাবে এগিয়ে চলতে পারছি, তাকে ধরে একটা সুন্দর পরিবেশ, সুস্থ পরিবেশ, সুস্থ সামাজিকতা গড়ে তুলতে পারছি, আমরা আমাদের জীবনে এগিয়ে যেতে পারছি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরো সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আমরা নিতে পারছি। বাবাই দাদা বলছেন, আজকের দয়ার বাতাস তো বইছেই, পাল তুলে দাও, পাল তোলার দায়িত্ব তোমাদের। আর অবিন দাদা বলছেন, আপনাদের যদি কোনো কষ্ট হয়, কোনো হতাশা অবসাদ হয়, টিকিট কেটে যশিডি এসে নামবেন, আমি আপনাদের জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। 10,000 বছর আর কাউকে আসতে হবে না আমি যা দিয়ে গেলাম। তাই আমরা পরম দয়ালের এই যে কৃপা, করে পাওয়া তবেই কৃপা, না করে যে পেতে চাই দুঃখ তার পিছু ধায়। কিছু করব না, অথচ তার দয়া প্রার্থনা করব, দেওঘরে গিয়ে শত লাইনে দাঁড়ালেও কিচ্ছু হবে না। যদি প্র্যাকটিক্যাল করার মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলতে না পারি, ধর্ম যদি না ফুটলো তোর সংসারের প্রতি কর্মে, বাতিল করে রাখলি তারে কি হবে তেমন ধর্মে। তাই সংসারের প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে, রান্নাঘরের পবিত্রতা, মানুষের সাথে কথা বলা, সুন্দর করে বলা,
অভাবী অর্থার্থী মানুষকে সাহায্য করা, যতটা পারি, অর্থে না পারি সহযোগিতা, কথা দিয়ে, মিষ্ট ব্যবহার দিয়ে, এই প্র্যাকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ালাইজড, মানে এই প্র্যাকটিক্যাল কথাগুলো শ্রী ঠাকুর আমাদেরকে শিখিয়েছেন ছোট্ট ছোট্ট করে, যে কথা কইবি গুড়ের মতো লেপটে যাবে গায়ে, স্পষ্ট কথা, মিষ্ট বাণী। আজকের আমরা এই কথাগুলো যদি ঠিক ঠিক প্রতিপালন করে চলি, যজন যাজন ইষ্টভীতি সস্তৈনী সদাচার প্রতিপালন করে চলি, তাহলে কিন্তু ভয় নেই, আমরা মঙ্গলের কোলেই আছি, প্রতিনিয়ত তার স্মরণ মনন নিদিধ্যাসনের উপর আমরা রয়েছি। আজকে আমরা জানি 100 বছর আগে পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর আমাদের প্রতি ভিক্ষা চেয়েছিলেন, যোগ্য ভিক্ষা দাও। কি অসাধারণ কথাগুলো তার দেব ভিক্ষা কবিতায় তিনি লিখেছেন, গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়, শিহরণ জাগে আমাদের মধ্যে ওই কবিতাটা পড়ে। যোগ্য ভিক্ষা দাও, ঝাঝালো ঝঞ্ঝার পিশাচির জিম্মন শুরু হয়েছে, বাতুল ঘূর্ণি বেভুল স্বার্থে কলঙ্ক কুটিল ব্যবচ্ছেদের সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। প্রেত কবন্ধ কলুষ কৃষ্টিকে বেতাল আক্রমণে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। অবদলিত কৃষ্টি অজচ্ছল অশ্রুপাতে তারই সন্তানের দ্বারে নিরর্থক রোদনের উদ্যমান। অলক্ষী অবশ্য প্রবৃত্তি শাসিত বেদস্মৃতি, ওই দেখো মর্মান্তিক ভাবে নিষ্পেষিত ত্রস্ত দদুঃখিত দেবতা যে নত জানু তোমাদেরই দ্বারে, তোমাদেরই প্রাণের জন্য, তোমাদেরই প্রাণ ভিক্ষায়, তোমাদেরই সত্তার সম্বর্ধনার জন্য ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কাতর আবেদন জানিয়েছেন, কে আছে এমন দরদি আর্য আত্মজ সন্তান, যাকে মানুষ ভিক্ষা দেবে, যাকে অর্থ ভিক্ষা দেবে, সব হৃদয়ের সবটুকু উৎসর্গ করে সেই দেবোজ্জ্বল প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে। যদি থাকো কেহ ওগধি ধুরন্ধর উৎসর্গ প্রাণ নিরাশী নির্মম, এসো আত্মাহুতি দাও, জীবন নিংড়ানো যা কিছু সঙ্গতি তাকে দিয়ে সার্থক হয়ে ওঠো। নিজেকে বাঁচাও, মানুষকে বাঁচাও, কৃষ্টিকে বাঁচাও, আর বাঁচাও পরপদ দলিতা মহাঐশ্বর্য শালিনী আর্যস্তন্য দায়িনী পরম পবিত্রা ভিখারিণী মাতা ভারতবর্ষকে। ধন্য হও, নন্দিত হও, ঈশ্বরের অজচ্ছল আশীর্বাদকে মাথা পেতে লাও, শান্ত হও, শান্তি দাও, অস্থি অভ্যুত্থানকে অনন্তের পথে অবাধ করে রাখো। আজকের করোনা আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে গেছে, প্রথম বিশ্বের দেশগুলিতে অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে গেছে, অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে আমাদের, সবকিছু করোনা, আমরা কার্পেট বিছিয়ে করোনাকে আমন্ত্রণ করে এনেছি। আর পরম দয়াল তার স্বাস্থ্য সদাচার সূত্রে 100 বছর আগে যে বিধান দিয়েছেন সেটা আমরা প্রতিপালন করিনি, এখন কিছুটা করছি, তাই আমরা ভালো আছি। তাই স্বাস্থ্য সদাচার বিধি প্রতিপালন করার মধ্য দিয়ে, যজন যাজন ইষ্টভীতি সস্তৈনী সদাচার প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জীবনকে সুন্দর করে তুলব, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সোনার স্পর্শে আমরা সেইভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব, এই কামনা আমাদের পরমপিতার চরণে রইল। এবং সর্বোপরি শ্রী শ্রী দাদার সুস্থতা কামনা করে সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম। জয়গুরু, সবাই খুব ভালো থাকবেন, সবার সুস্বাস্থ্য সমন্বিত সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি পরমপিতা রাতুল চরণে। সঞ্চালক সহ সবাই খুব ভালো থাকবেন। জয়গুরু। জয়গুরু হিমেদ্রিদা, ওনাকে আমি ছড়ার গানের জন্য আহ্বান করলাম, তো আমার লোভ হলো ওনার মুখে কিছু কথা শুনি। আর আমাদের লোভ থাকা ভালো, যে সেসব যদি ইষ্টমুখী হয়, তো এই লোভটা আমি সম্বরণ করতে মানে পারলাম না। তো খুব ভালো লাগলো, আপনার ইষ্ট প্রসঙ্গে আমরা সমৃদ্ধ হলাম। ওনার সম্পর্কে আমি দুই এক কথা বলি। উনি সম্ভবত 7টা সাবজেক্টে মাস্টার ডিগ্রি করেছেন, অভিনেতা আর অনেক কিছু আর কি। ওনার মাল্টি ট্যালেন্টেড উনি। ওনাকে পেয়ে আমরা, দাদা আপনি শেষ পর্যন্ত থাকবেন একটু। আমরা এবার কি আমাদের সৎসঙ্গের কি স্পিকার শ্রদ্ধেয় শ্রী মুরলী মোহন বণিকদা, উনি কুচবিহার থেকে সহপ্রতিনিধি, ওনার ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। তার আগে আমরা মুক্তা মায়ের কণ্ঠে একটা গান সঙ্গীত শুনে তারপরে ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। মুক্তা সরকার মা, আপনি সঙ্গীত করেন। শোনা যাচ্ছে না ভালো, একটু মাইক্রোফোনটা কাছাকাছি আসছে। শিবতে
জীবন স্বামী জনমী জনমী তব প্রীত প্রেমে মোর ভরেছ গো চিত তোমারি সেবকে আমি হে প্রভু জীবন স্বামী জনমে জনমে তব প্রীত প্রেমে মোর ভরেছ গো চিত তোমারি সেবকে আমি তুমি মোরে দয়া করি রেখেছ চরণে ধরে তুমি মোরে দয়া করে রেখেছ চরণে ধরে মম প্রাণ তোমারি দত্ত প্রেমে মোর ভরেছ গো চিত তোমারি সেবকে আমি সদা তোমা খুঁজে মরি তোমারে পূজা করি সদা তোমা খুঁজে মরি তোমারে পূজা করি জানি তুমি দেবে তোরি সকলের সাথে মোরে নিত প্রেমে মোর ভরেছ গো চিত তোমারি সেবকে আমি তুমি ছাড়া কে আমারে সদাই দেবে গো তোরে তুমি ছাড়া কে আমারে সদাই দেবে গো তোরে মায়ার ভুবনে তুমি সত্য প্রেমে মোর ভরেছ গো চিত তোমারি
সেবকে আমি আদেশে পালনে করি তব দয়া চিরে ধরে আদেশে পালনে করি তব দয়া চিরে ধরে তোমাতে রই সদা মত প্রেমে মোর ভরেছ গো চিত তোমারি সেবকে আমি হে প্রভু জীবন স্বামী জনমে জনমে তব ভীত প্রেমে মোর ভরেছ গো চিত তোমারি সেবকে আমি জয় গুরু। মুক্তামায়ের কাছ থেকে আমরা অপূর্ব একটি সঙ্গীত শুনলাম। আমরা যখন অনেক সময় একলা অনন্ত একলা হয়ে পড়ি, তখন আমাদের তুমিটা ঈশ্বর হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ গুরুদেবেরও ওরকম হয়েছিল, সীমার মাঝে অসীম তুমি। এইভাবে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে যখন আমার কনভারসেশন করতে হয়, এই গানটিতে তুমি ঈশ্বরকেই বোঝাচ্ছে। জয় গুরুমা, ভালো থাকবেন। এবার আমরা যার কথা শুনবো বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি, শ্রদ্ধেয় শ্রী পরম প্রমেশ ঠাকুরের সহপ্রতিনিধি কুচবিহার সৎসঙ্গ বিহার থেকে মুরলীমোহন বণিকদা। মুরলীমোহন বণিকদাকে আমি ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আহ্বান করছি। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। শ্রী শ্রী বড়মার শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। শ্রী শ্রী বর্দার শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। শ্রী শ্রী আচার্য দেবের শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। শ্রী শ্রী বাবাইদার শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেকের শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। আমি সর্বপ্রথমে আমার পরম আচার্য দেবের সুস্থতার প্রার্থনা জানাই, দয়ালের চরণে প্রার্থনা জানাই, দয়াল দাদাকে তুমি আমাদের সামনে আরো কিছুদিন রাখো, আমরা যেন তার সঙ্গ সান্নিধ্য লাভ করে আরো ভরে উঠি। উপস্থিত দাদা মায়েদের এবং তাদের পারিপার্শ্বিক প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা জানাই দয়ালের চরণে। একটু আগেই আমাদের বেশ সুন্দর সুন্দর কথা আমরা শুনলাম। কথাগুলো ঠাকুর আমাদের বহুদিন আগের থেকেই এই শিক্ষায় অভ্যস্ত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। আজকে আমরা যারা ভালো আছি, সুস্থতা নিয়ে আছি, তারা এক কথায় বলতে পারি ঠাকুরই আমাদের রেখেছেন সেইভাবে।
কেন একদিন আমাদের সৎসঙ্গের সেক্রেটারি ছিলেন ননীগোপাল চক্রবর্তী দা, রাত্রিতে ঠাকুরের কাছে থাকতেন এবং ঠাকুরের শরীরটাকে ঝাঁকাতো, তখন ঠাকুরের একটু ঘুম আসতো। তা সেই দিন কিছুতেই ঠাকুরের ঘুম আসছে না, ঠাকুরের শরীর ঝাঁকানো হচ্ছে, করছে। ঠাকুর উঠে বসলেন, উঠে ননীগোপাল দাকে এই কথাগুলো বললেন যে এমন একটা দিন আসবে, ঠাকুর রক্তের নদী ছাড়া দেখছেন না, নরমুন্ডু ছাড়া কিছু দেখছেন না, এক মুঠো সোনা দিয়ে এক মুঠো চাল পাওয়া যাবে না, গাছের পাতা কেড়ে মানুষ খাবে। এই যে ভয়ানক রূপটা ননীগোপাল দা হাত জোর করে বলছেন, ঠাকুর তাহলে আমাদের কি হবে? তখন কিন্তু ঠাকুর বলেছিলেন, তোমরা ইষ্ট প্রাণতায় বেঁচে যাবে। তোমাদের ইষ্ট প্রাণতা মানে এটা যে কত কঠিন জিনিস, আমরা করতে করতে এখন সেই পর্যায়ে চলে এসেছি। আবার ঠাকুর বলছেন যে যজন যাজন ইষ্টভীতি স্বস্তিনী সদাচার, এটা যদি সঠিকভাবে পালন করা যায়, সেই মানুষটার ভিতরে অসীম ক্ষমতার সৃষ্টি হয়। সে ইচ্ছে করলেই অনেক কিছু সে দেখতে পায়, বুঝতে পারে, কিন্তু মনটা তখন এত সরল হয়, অনেকের অমঙ্গলটা দেখেও বলতে পারছে না, যেটা ঠাকুর বলতেন না। ঠাকুর মঙ্গলটা সবার জন্য দিত, যে কুড়িয়ে নিতে পারতো কুড়িয়ে নিয়ে মঙ্গলেই থাকতো, যে কুড়াতে পারতো না সে কখনো মঙ্গলের কোলে থাকতে পারে না। এই যে কথাগুলো তো হচ্ছে বলছে ইউনিভার্সাল, সবার জন্য। কেউ বিশ্বাস করতে পারছে, কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না, অনেক রকম অজুহাত সৃষ্টি করেছে। আমরা বিগত দিনে যাজন করতে গিয়ে দেখেছি, না দাদা এটাই করছি, এটাই এটাই মঙ্গলের পথ, এটাই আমার চরম পথ, এখানেই সবকিছু। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মানুষ শুনলো সব, কিন্তু রিসিভ করতে পারলো না। কেন? সেই ক্যাপাসিটিটা নাই। সেই ক্যাপাসিটিটা নিয়ে আসা হচ্ছে জন্মগত ভাবে। আজকে আমি কুচবিহারে যখন আসাম থেকে, আমার তো দীক্ষা আসামে বিগত দিনে আপনারা শুনেছেন, আমি কুচবিহারে এসে যখন কুচবিহারের সৎসঙ্গ মহলের সাথে যুক্ত হলাম, দেখলাম কুচবিহার শহরের বুকে গোনা যাবে গুরু ভাইয়ের সংখ্যা। সেই সময় আমি পেয়েছিলাম আমাদের দেওঘরে ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ সেবা দিয়েছিলেন, শ্রী বর্দাকে সেবা দিয়েছিলেন, বর্তমান আচার্যদেবকে সেবা দিয়েছেন, পূজনীয় বাবাইদা, পূজনীয় সিপাইদা, পূজনীয় বিঙ্কিদা, তাদেরকে সেবা দেওয়ার সুযোগ হচ্ছে আমাদের শ্রদ্ধেয় আশুতোষ গাঙ্গুলী দা। তাকে, তিনি একটা সময় কুচবিহারে পড়াশোনা করেছিলেন, এভিএনসি কলেজে পড়েছেন, আইটিআই তে পড়েছেন, তখন থাকতেন আমাদের পাড়াতেই সুভাষপল্লীতে ডাক্তার মতিরঞ্জন তর এসপিআর, তিনি এমএলএ ছিলেন, প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার ছিলেন, তার বাড়িতে থাকতেন।
সেখানে একটা সৎসঙ্গে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে তিনি আলোচনা করছেন, অনেক অনেক কথাই বলেছেন, যেটা আমার কাছে গেঁথে গেছিল, যে কথাটা নিয়ে আমি এই কথাটাকে নিয়ে আসলাম। এক সদ্য বিয়ে করেছে একটি ছেলে, সে সিনেমায় গেল। সিনেমায় গিয়ে সিনেমাটা সম্পূর্ণ দেখলো। তার ভিতরে আকর্ষণ করলো যে ভিলেন রোল করেছিল, সে একটি মেয়েকে কিডন্যাপ করলো, তাকে উপভোগ করলো। এই চিন্তা শক্তি নিয়ে চলে আসলো সিনেমার থেকে। যথাসময়ে সে তার স্ত্রীর সাথে উপগত হলো। চিন্তাটা কিন্তু ওই ভিলেনের। সে রিসিভ করলো কি, ওই ভিলেনের মতো একটি সন্তানকে রিসিভ করলো। সেই সন্তান বড় হলো, যা আচরণ সে সমাজের বুকে দেখাতে শুরু করলো। এই জন্য আমাদের যে দশবিধ সংস্কার, এই দশবিধ সংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হচ্ছে গর্ভদান। এই গর্ভদানটা হচ্ছে মূল জিনিস। আজকে সমাজের বুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সংস্কারটা বিলুপ্ত হতে চলেছে। ঠাকুর আসার পরে এই কিছু সংখ্যক মানুষকে তিনি একটা রাস্তায় আনার একটা সুযোগ করে দিল। আর এই সুযোগটাই আমরা আজকে সমাজের বুকে তুলে ধরছি। ঠাকুরের কাছে আমেরিকার 6 জন সাহেব এসে বলছে যে আমরা দেখতে পেলাম পৃথিবীর বুকে ইউরোপে একজন ভগবান জিসাস, মক্কায় একজন ভগবান হযরত রসুল, ভারতবর্ষে এত ভগবান কেন? ঠাকুর নিজে উত্তর না দিয়ে একজন ভক্তকে ডাকলেন, সেই আসামের বেটে কুমুরদা, যার শিক্ষাগত যোগ্যতা অতি সামান্য। সে একটা মিলিটারি ক্যাপ্টেনের বাড়িতে বাসন টাসন মাজতো। ক্যাপ্টেন দীক্ষা নেওয়ার সময় তিনিও দীক্ষা নিলেন। ক্যাপ্টেন দেওঘরে আসলেন বউকে নিয়ে। সে কুমুরদাও বেডিং বহন করে ঠাকুরের কাছে আসলেন। ঠাকুরের কাছে থাকলেন কয়েকদিন, থেকে যখন ক্যাপ্টেন চলে যাবে পারমিশন নিয়ে, ঠিক কুমুরদাও ঠাকুরের কাছে গিয়ে বললেন, তাহলে ঠাকুর আমিও আছি। ঠাকুর, কেন তুই এখানে থাকতে পারিস না? এই কুমুরদা দেওঘরে থাকলেন, ঠাকুরের কাছে আসল শিক্ষা পেলেন। সেই কুমুরদাকে ডেকে ঠাকুর বলছেন, এই সাহেবরা কি বলছে শোন। সাহেবরা সাহেবদের ভাষাতে বলছেন। কুমুরদা তাকে বলছেন যে, আচ্ছা সাহেব, আপনারা আসলেন কোথার থেকে? বললো, আমরা আমেরিকার থেকে আসলাম। কিভাবে আসলেন? বলে, আমরা প্লেনে দমদমে আসলাম, দমদম থেকে বাই কার দেওঘরে আসলাম। কেন সাহেব, ডাইরেক্ট দেওঘরে প্লেনে নামলেন না কেন? বলে, এখানে তো ঘাঁটি নাই, প্লেন ঘাঁটি নাই। তাহলে সাহেব, প্লেন ল্যান্ড করতে গেলে একটা ঘাঁটি লাগে, ঘাঁটি তৈরি করতে হয়। ভগবান ল্যান্ড করতেও কিন্তু একটা ঘাঁটির দরকার হয়। আমাদের ভারতবর্ষে এই ঘাঁটিগুলো অনেক আছে। সেই ঘাঁটিগুলো হলো মাতৃগর্ভ। সেই মায়েরা, সেই ঘাঁটি তৈরি আছে। আমাদের ভারতবর্ষের মায়েরা স্বামী নিন্দা করে না, স্বামীকে দেবতার চোখে দেখে, স্বামীর সাথে কোনোদিন ঝগড়া করে না। এই অভ্যস্তিত বলেই
এখানে ভগবান ল্যান্ড করে। তাই এই কথাগুলো যখন বলছিল, সেখানে অনেক বিজ্ঞ লোক বসে আছে, যাদের ডিগ্রি অনেক, ডক্টরেট, মাস্টার, অনেক কিছু। কুমুদদার মুখে এইসব কথা শুনে ঠাকুরের দয়াটা বুঝতে পারলো। এ কিছু না, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করতে পারে, বোবা কথা বলতে পারে। আজকে এই সৎসঙ্গ জগৎ দেখিয়ে দিল, হ্যাঁ, যার ভিতরে পুঁথিগত বিদ্যা নেই, অথচ সে আমেরিকার সাহেবের সাথে কথা বলে ঠাকুরের সেই মূল সূত্রটা তুলে ধরল। আজকে সমাজের বুকে আমরা পাশ্চাত্য দেশকে নকল করে চলছি। দেখেছি আমার জীবনে, আমরা সেই পাশ্চাত্য দেশের সেই নাইট ক্লাব, বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানে মদের পার্টি করা, এমনকি মরা পোড়াতে গেলেও নাকি ওই ড্রিঙ্কস করে মরা পোড়াতে হয়। এগুলো আমার দেখা, কিন্তু ঠাকুরকে ধরে জানতে পারলাম যে সত্যি এটা একটা সংশোধনাগার। আমরা কোনো কিছু অন্যায় করলে একটা ছোট ক্রিমিনাল যখন জেলের ভিতরে চলে যায়, তারপরে বেরিয়ে আসলে সে একটা বড় ক্রিমিনাল হয়ে যায়। অথচ কিন্তু বোর্ডে লেখা আছে সংশোধনাগার। আমরা দেখলাম গ্রেট সংশোধনাগার হচ্ছে এই ওয়ার্ল্ডের মধ্যে একমাত্র সৎসঙ্গ। বড় বড় ক্রিমিনাল যারা বেশ কয়েকটা মার্ডার করিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তারা আজকে ঠাকুরের জগতে এসে ঠাকুরকে ভালোবেসে, ঠাকুরের কথা মতো আচার্যকে ভালোবেসে, বিশ্বাস করে, নির্ভর করে, সেই কথাতে চলনের মধ্যে দিয়ে আজকে দেবতা তৈরি হয়েছে। এটা অস্বীকার করা যাবে না। আমি 77 থেকে এই ঠাকুরের চরণে আসছি। আমার সর্বপ্রথম, আমি তখন বুঝতে পারিনি বর্তমান আচার্যদেব আমলাইগুড়ি মন্দিরে রাত্রি 2টোর সময় তার সাথে আমার দুটো মোড়ায় দুজন বসে আমার জীবনের ইতিহাস নিয়ে নিল। আমি বুঝতে পারিনি যে শ্রী ঠাকুরের নাতি বা শ্রী বর্দার ছেলে। আজ সেই জীবনটা আমার, যেই জীবনটার মধ্যে বাঁচার কোনো লক্ষণ ছিল না, সেই 77-এই মরে যাওয়ার কথা, আজকে সেই 77 থেকে আজ অব্দি দেখলাম, হ্যাঁ, ভগবান, জীবন্ত ভগবান। আর আমাদের জীবনে, প্রত্যেকের জীবনে আমরা জীবন্ত ভগবান পেলাম। আর সেই জীবন্ত ভগবান কিরকম লীলা করলেন? পিতা পুত্রের রূপে লীলা করলেন। শ্রী ঠাকুর, শ্রী বর্দা, শ্রী বর্দা, পূজ্যপদ দাদা, পূজ্যপদ দাদা, বাবাইদা, আজ দেখছি পূজনীয় অভিন্দা। পিতা পুত্রের লীলা চলবে। আমাকে বিশ্বাস করতে হবে, নির্ভর করতে হবে। তিনি যা বলেন আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব। আজকে একটু আগে আমার দাদা বললেন যে আমরা তখন কিন্তু বুঝতে পারিনি বাবাইদার 100 দিনের প্রোগ্রামটা। বাবাইদা বুঝতে পেরেছিলেন সেই সময় যে এই করোনা আসবে,
কিছু মানুষকে তো বাঁচাই। দেখিয়ে দিলেন সৎসঙ্গ জগতে এইরকম 100 দিনে, মানে একটা টার্ম 4 লক্ষ দীক্ষা কোনো দাদা দিতে পেরেছেন, এটা এটা ভাবার বাইরে। এখন বুঝতে পারছি কেন তিনি এই দীক্ষা দেওয়ার পরেও তিনি সস্তনী দেওয়ার জন্য ব্যাকুলতা সৃষ্টি করলেন। এখন কেন তিনি বলছেন 3.5 কোটির দীক্ষা। আমাদের বুঝতে হবে তার পূর্বাভাস গুলো কিন্তু আমাদের একটু বুঝে নেওয়ার ব্যাপার আছে। সামনে কিন্তু ভয়ানক দিন। আমাদের ভয় নেই, আমরা যারা ইষ্টভীতি করি, সস্তনী করি, যাজন ক্ষেত্রে আচার্যের কথা পালন করে চলি, সদাচার মেনটেন্স করি, তাদের ভয় নেই। সেই জায়গাটার মধ্যে আমাকে ঠিক থাকতে হবে। এই যে আজকে কুচবিহারের বুকে দেখছি আমরা, আমাদের গোসাইরহাটের মন্দির করতে বলেছেন, সিতাইতে মন্দিরের পাশে জায়গা নিতে বলেছে। এই বাবাইদা বলছে এই জায়গাটা হাতছাড়া করা যাবে না। আবার ঘুঘুমারিতে বাবাইদা বলছে এই জায়গাটা নিতে হবে। আবার বলছে গ্যাংটকের মন্দির, বাবার ইচ্ছা, বাবাইদা জায়গা কিনলেন, কাজ শুরু করে দিলেন। কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে আমরা দেখেছি, আমার জীবনে আমি দেখেছি, আসামে দেখেছি, বাংলায় এসে কুচবিহারে এসেও দেখলাম, তিনি যখন কাউকে একটা আশীর্বাদ দেন, সেই আশীর্বাদটা হচ্ছে বহু মানুষের মঙ্গলার্থে। ওটাকে কি বলে, ওই যে সোনাকে সোনা হয়ে যায়, পরশ পাথর দিয়ে দেন। এই পরশ পাথর যখন একটা লোহার সাথে লেগে যায়, একটা মানুষের সাথে লেগে যায়, তখন কিন্তু সেটা সোনায় পরিণত হয়ে যায়। এই আশীর্বাদ যখনই তিনি তার ইচ্ছাটাকে কারো হাতে সেই পরশ পাথরটা দিয়ে দেয়, সেই পরশ পাথরের টাচে গেলে সেই মানুষটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে, সোনা হয়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আমি ফলো করে আসছি। আমরা জামালদার বুকে দেখেছিলাম, ব্রহ্মাদার হাতে সেই পরশ পাথরটা দিয়েছিলেন। এই ব্রহ্মাদাই দেখা গেল যে উত্তরবঙ্গে এবং আসামে বহু মানুষকে ঠাকুরে করে তুললেন। আবার সেই মানুষগুলোকে ফলো করে দেখলাম, আবার তারা বিভিন্ন জায়গায় একটা ঠাকুরের ইচ্ছাটাকে পূর্ণ করলেন, একটা মন্দির করে সৎসঙ্গ বিহার গড়ে তুললেন। জামালদার কাজ শেষ হলো, সিসি বর্দা হলো যা মালদা, আমাদের মালদায় পাঠিয়ে দিল। জামালদা যা মালদা আমাদের মালদায় পাঠালো। তারপরে ডালখোলায় ডাসুদাকে তৈরি করে ডাসুদা মন্দির করলেন, রায়গঞ্জে করলেন, আসামের বিভিন্ন প্রান্তে করলেন। আসল কথা হচ্ছে আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। আজকে এই যে গোসাইগাঁও একটা মন্দির হচ্ছে, এই মন্দিরে আমাকে যেতে হবে। এখানে কি এখন প্রয়োজন সেটাকে নিয়ে ধ্যান করতে হবে। কেন কেন ধ্যান করব? নামের কালচার করব। নাম করলে কি হয়? আনডেভেলপ নার্ভগুলো কনসাস হয়। আমাদের ভিতরে এই মাথার মধ্যে অনেক মূল্যবান নার্ভ আছে, যেটা একটা বিশাল বিশাল কম্পিউটার। এত বড় কম্পিউটার টোটাল ইউনিভার্সালকে কন্ট্রোল করতে পারে। সেই কম্পিউটারটাকে কনসাস করতে হবে আমার। সেই জন্য তিনি আশীর্বাদ গুলো দেন। আশীর্বাদ গুলো পালন করতে গিয়ে আমাকে নামের উপর ডিপেন্ড করতে হয়। নাম করলে আমার এই নার্ভগুলো জেগে ওঠে।
আমরা যাই করি না কেন তার আশীর্বাদের সাথে যদি আমি সামিল না হই, তাহলে আমার পরজীবন কিন্তু বৃথা। পরজীবন বলতে আমি মরে গিয়ে আরেকটা জন্ম নিব, সেটা সেটা আমার দেখার বাইরে, সেটা আমি জানি না। পরজীবন মানে আমার জেনারেশন, আমার জেনারেশনকে আমি কালচার করি না কেন। আমি তো আজকে 60 বছর হলো দীক্ষা নিয়ে চলছি, আমার জেনারেশন কি রেজাল্ট দিচ্ছে? যদি আমার জেনারেশন ঠাকুরের কথা বলে, তাহলে আমার পরজীবন পারফেক্ট। আর যদি আমার জেনারেশন ঠাকুরের কথা না বলে, ঠাকুর কালচার অভ্যস্ত না হয়, তাহলে আমার এই 60 বছরের সাধনা বৃথা। এই পরজীবনকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে আমার। আমি দেখলাম এই 77 থেকে আজ অব্দি, আমি বলেছি বিগত দিনে আমার জীবনটা ছিল সেই জীবনটাকে আজকে দাদা আমাকে তৈরি করে দিলেন, দেখিয়ে দিলেন। আজকে আমি দোতলায় বসে ঠাকুরের কথা বলছি। আমার দুটো ছেলে, একটি মেয়ে। আমার মেয়ে জন্মগত নিরামিষ, সেই সেই জিনিস ধরে আছে শ্বশুর বাড়িতে। আমার দুটো ছেলে জন্মগত নিরামিষ, দুটো বৌমা আসলো নিরামিষ, দুটো নাতি আসলো আমার ছেলের ঘরে, বড় ছেলের ঘরে, ছোট ছেলের ঘরে। তাদের বয়স 4 বছর, 5 বছর। তারা আজকে ঘুম থেকে উঠেই মুখ ধুয়ে দেয়, সাথে সাথে ড্রয়ার খুলে পয়সা নিয়ে ঠাকুর ঘরে গিয়ে প্রণাম করে বলছে, আমি অক্রোধী, আমি অমানি, আমি নিরলস। শতনুজ্ঞা পাঠ করার পরে পয়সাটা হাতে নিয়ে জীব জগৎ জীবন ঠাকুরের ইষ্টভীতি করে আবার প্রণাম করে এসে যখন আমাকে প্রণাম করছে, ওর ঠাকুমাকে করছে, ওর বাবাকে করছে, মা করছে, আমি কানফান। আমার বয়স এখন 73 বছর। একটা জিনিস আমি সবাইকে বলে রাখি, ঠাকুর বলছেন অন্ধ হওয়া দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু যষ্টিচ্যুত হওয়া আরো দুর্ভাগ্য। আমরা দীক্ষা নিয়ে আমরা শতনুজ্ঞা পেয়েছি, শতনুজ্ঞায় অনেক কথা বলি, কিন্তু পালন করি না। যষ্টিটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। অন্ধ ছিলাম, ভালো ছিলাম, যষ্টি এসে গেল, আমি একটা পথ পেয়েছিলাম, এই যষ্টিটাকে যেন ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া না হয়। আরেকটা জিনিস, কৃতজ্ঞতা হারাবেন না। কৃতজ্ঞতা মানুষকে অনেক ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। কারো কাছে যদি কিছু পেয়ে থাকি, স্বীকার করব, তাকে একটু শ্রদ্ধা দেওয়ার চিন্তা করব, তখন দেখা যাবে মানুষ কত বড় করে তোলে। আমি দেখলাম, আজকে বলতে আমার কিচ্ছু নেই, কেননা আমি কমিউনিস্ট বিশ্বাসী ছিলাম, মার্কস লেনিন মাও সেতুংকে নিয়ে চলতাম। আজকে স্বীকার করছি সেই কথা ভুল। এই ধর্মগুলোকে আফিনের নেশা বলতো, আজকে আমি জোর গলায় বলছি মিথ্যে কথা। ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছিল। আমাদের এই ভারতবর্ষের কালচার বাস্তব বাঁচাবার একটা বিশাল অঙ্গ। তাই কৃতজ্ঞতাটা যেন না হারাই আমরা জীবনে। অনেকে অনেক কিছু সাহায্য পেয়ে, উপকার পেয়ে আজকে হারিয়ে ফেলছে। এটা কারা হারায়? যারা ঠাকুর ধরেনি তারাই হারায়। ঠাকুর ধরে যদি আমি সেটাকে হারিয়ে ফেলি, তাহলে আমার কাছে সেই লাঠিটা নাই, কিন্তু যষ্টিচ্যুত আমি। তাই দাদা মায়েদের কাছে আমার অনুরোধ, আজকে আমরা সুযোগ পেয়ে আছি, আজকে গোসাইগাঁও মন্দির আমাকে করতেই হবে। এখানে আচার্যদেবকে নিয়ে আসবো, আমার সীতাই মন্দিরের জায়গাটাকে নিয়ে ভাবতে হবে তার কি ইচ্ছা। আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি না তিনি জায়গা নিতে বলেছেন কেন। তার ইচ্ছাটা কিন্তু ওখানে বিহার গড়ে তোলা। বিহার কথার অর্থ হচ্ছে যেখানে রাত্রিতে ঋষি যাপন করেন, ঋষিরা রাত্রি যাপন করেন। এখানে আসবেন, আচার্যদেব আসবেন, ঠাকুর পরিবার আসবেন,
আজকে ঠাকুর পরিবারকে কি আমার সাথে কম্পেয়ার করবেন? তিনিও দীক্ষা দেন, আমিও দীক্ষা দেই। তারা হচ্ছেন ঋত্বিক, আমি হচ্ছেন সহপতি ঋত্বিক। আশু গাঙ্গুলি, সঞ্জীব মন্ডল, আরো আরো আছে প্রতি ঋত্বিক, জ্যোতিঋত্বিক, তারপরে হচ্ছে ঋত্বিক। ঋত্বিক হচ্ছেন ঠাকুর পরিবারের মধ্যেই। তারা আসবেন, এখানে থাকবেন, যেখানে থাকেন সেই পরিবেশটা কি হয়, সমস্ত গ্লানি মুক্ত হয়ে যায়। আপনারা মন্দিরে আসবেন, ঝাঁট দিবেন, মন্দির পরিষ্কার করবেন, মন্দিরে কি প্রয়োজন এখন সেটাকে নিয়ে ধ্যান করবেন। দীক্ষা দিতে বলছেন, দীক্ষার জোগাড় করব, মন্দিরে নিয়ে আসব। মন্দিরে নিয়ে এসে ঋত্বিক দাদাকে খবর দিয়ে দীক্ষা দেওয়াবো। আসেন দাদা, আপনি আসেন না, 25টা দীক্ষা দিয়ে যান। তাই কত সহজ পন্থা সাধনার। কোনো গুহায় গিয়ে ধ্যান করতে হচ্ছে না, মন্দিরের কাছে গিয়ে মন্দিরে বসে নাম করছি, ঠাকুর তুমি আমাকে দাও না, 1 লাখ টাকার যোগান দাও। কোথায় আছে ঠাকুর তোমার টাকা? আমি বাড়িতে বসেই দেখলাম, আমি 1 লাখ টাকার আশীর্বাদ, এটা আমাকে অন্যদিকে নেবেন না, আমাকে আশীর্বাদ দিয়েছিল 1 লাখ টাকা গ্যাংটক মন্দিরে। আমি ঠাকুরকে বললাম, আমার বাড়িতে বসে মোবাইলে মোবাইলে যোগাযোগ করে আমি 15 দিনে 1 লাখ টাকা ড্রপ করে দিলাম। এটি কিভাবে সম্ভব? যখন মুক্ত ছিলাম তখন কত কষ্ট, আর আবদ্ধ হয়ে আছি বাড়িতে, সম্ভব। এটাও প্রমাণ করে দেখলাম। করতে হবে, মোট কথা করাই পাওয়ার জন্য। আমি পরম পিতার আতুল চরণে, উপস্থিত দাদা মায়েদের মঙ্গল প্রার্থনা জানাই দয়ালের চরণে। আপনারা প্রতিদিন যারা সস্তনী সদাচার মেনটেন্স করে চলছেন, তাদেরকে আমার অনুরোধ থাকলো, সকালবেলা নাম ধ্যানের পরে ঠাকুরকে বলেন, ঠাকুর দাদাকে যেন আবার আমরা সেই পাই, তার সান্নিধ্য লাভ করে আরো যেন আমরা অনেক কিছু পেতে পারি, এই ইচ্ছাটা একটু প্রকাশ করুন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরের হয়তো দয়া হতে পারে। এই বলে আমি আমার পারিপার্শ্বিক মঙ্গল প্রার্থনা জানিয়ে, পরম পিতার আতুল চরণে সবারই মঙ্গল প্রার্থনা জানিয়ে আমার কথা এখানেই রাখলাম। জয় গুরু। আহ, শ্রদ্ধেয় শ্রী শ্রী ঠাকুরের পাঞ্জাধারী কর্মী সভাপতি ঋত্বিক মুরলী মোহনদার কাছ থেকে আমরা অপূর্ব ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনলাম, আমরা সমৃদ্ধ হলাম। তিনি মার্ক্সবাদের কথাও বললেন, তিনি মার্ক্সবাদী ছিলেন। অ্যাকচুয়ালি আমাদের 4টা বর্ণ আছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। শূদ্রদের জন্য মানে শূদ্রদের উন্নত করার জন্যই মার্ক্সবাদ। কিন্তু আমার মনে হয় আমরা যদি ঠিক মতো ইষ্টভীতি করি, ইষ্টভীতির মধ্যেই শ্রী শ্রী ঠাকুর শূদ্রদেরকে উন্নত করার নিজের পরিশ্রম করে তিনি করতে চেয়েছেন। কিন্তু আমরা পশু নই, আমরা মানুষ। আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আমাদের দরকার আছে। এখানেই শ্রী ঠাকুরের সাথে মার্ক্সের ডিফারেন্স। এখানেই শ্রী ঠাকুর পুরুষোত্তম অনেক 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 মার্ক্সবাদের থেকে অনেক উপরে। এই জন্যই, কারণ মার্ক্সবাদ শুধু আমাদের অভাবটাকে, শারীরিক অভাবটাকে পূরণ করছে, কিন্তু আমরা যে ভাব, যে আমাদের যে অভাব আছে, আধ্যাত্মিক অভাব, মানসিক অভাব, আধ্যাত্মিক যেটা লালন ফকির বলেছেন, লালনার সে একখানে রায় তবু লক্ষ যোজন থাকবে। তো এই আধ্যাত্মিক অভাবটা মার্ক্সবাদে নেই। এই জন্যই হয়তো মার্ক্সবাদকে তার উত্তরণ হয়েছে শ্রী ঠাকুরের ভাবধারায় এসে। মুরলী মোহনদার মঙ্গল কামনা করছি। তার জেনারেশন ইষ্টমুখী, খুব ভালো লাগলো। আর তিনি যেন স্মৃতিবাহী চেতনায়, যেটা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিল, তোমার আমার মধ্যে ডিফারেন্স এটাই, তুমি আগের জন্মে কি ছিলে, পরের জন্মে কি হবে জানো না, কিন্তু আমি জানি। তার জন্য আমরা ইষ্টভীতির পরেই যদি আমরা সেলফ সারেন্ডার হই, তখন আমাদের সুস্থনে শুধু পাওয়া পাওয়া পাওয়া। আমরা সুস্থনের মন্ত্র শেষে দেখি আমরা স্মৃতিবাহী চেতনাও পেতে পারি। তো তিনি যেন এই চেতনায় অধীশ্বর হয়ে ওঠেন,
তার কথায় সেটা আমরা ফুটে উঠলাম। কারণ আমাদের এক একটা সেল মানে মস্তিষ্কে মস্তিষ্কের একটা সেল মানেই এক একটা বিশাল কম্পিউটার। সেখানে এমন এমন সফটওয়্যার আছে যেখানে সুপার কম্পিউটারেও নেই। তো আমার একটা সেলেই যদি একটা সুপার কম্পিউটারতে উন্নত, তাহলে আমাদের কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ সেল আছে। তো তার কথা, আমরা যদি লিম্ফোটাকে মস্তিষ্কে নিয়ে যাই এবং এই সেলগুলোকে তাহলে আমরা স্মৃতিবাহী চেতনায় সহজেই যেতে পারবো। তার এই কামনা করছি। শ্রদ্ধেয় মুরলী মোহনদা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, জয় জয় গুরু। গুরু। আহ আমরা সৎসঙ্গের অন্তিম পর্যায়ে চলে আসছি। এবারে শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী মণি দত্তমা ওমান থেকে জয়রাধে পরিবেশন করবে। তাকে জয়রাধন পরিবেশন করার জন্য অনুরোধ। জয় গুরু দাদা। শোনা যাচ্ছে? ঠিক আছে দাদা। অনলাইন সৎসঙ্গে সকলকে আমার আনন্দ জয় গুরু জানাই। আর ধ্বনিটা দিয়ে জয় দিতে গুরু দাদা। পারবেন? ধ্বনিটা দিয়ে দিবেন একটু। জয় গুরু।
ধনী দাদা? মানে ধনী এবং জয়রাধে আপনার নামই লেখা ছিল আর কি অনুষ্ঠান সূচিতে। না হলে আমি অন্য কাউকে বলে দিচ্ছি, গৌতম দা আছে, গৌতম দা দিলে দিয়ে দিন। আচ্ছা ঠিক আছে দাদা। গৌতম দা জয়গুরু দাদা, জয়গুরু, জয়গুরু। একটু ধ্বনিটা দিয়ে দিন। বন্দে পুরুষোত্তমম, वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তমম, वन्दे पुरुषोत्तमं পুরুষোত্তমম। वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की, जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की, जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की, जय परम पूज्यपाद प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा की, जय परम पूज्यपाद प्रधान आचार्य देव श्री श्री वर्दा की, जय परम पूज्यपाद प्रधान आचार्य देव श्री श्री वर्दा की, जय परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा की, जय परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा की, जय परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा की, जय परम पूज्यपाद बाबाई दादा की, जय परम पूज्यपाद बाबाई दादा की, जय परम पूज्यपाद बाबाई दादा की, जय ठाकुर परिवार की, जय सत्संग की, जय सत नाम की, जय वंदे पुरुषोत्तमम, वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम, वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम, वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यपितृं, वन्दे आर्यपितृं वंदे मातृवर्गं, वन्दे मातृवर्गं वंदे अहं किष्टदैवतं, वन्दे अहं इष्टदैवतं वंदे पुरुषोत्तमम, वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम, वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम। वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की